میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا۔ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮਨਵਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दो। कमेंट बॉक्स के अंदर आके अपनी राय का इजहार जरूर करना। जल्दी नाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिखों की एक तहरीक तो आजकल चल रही है। इस तहरीक की बदकिस्मती है ये कि ये इब्तिदा ही से वायलेंट हो गई। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका सबको अंदाजा है। ये ठीक है, कौम है, उसमें जान है, वो अभी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन यह कि जो कुछ जितनी कीमत वो दे चुकी है उसके हवाले से कामयाबी जो है कहीं भी आस पास नहीं। इन्हीं सिखों की एक तहरीक चली थी 30s में, अजीब तहरीक थी वो, आप सुनेंगे। अब हमारी ये तारीख है लेकिन हम वाकिफ नहीं, शायद आपको हंसी आए। सिखों के गुरुद्वारों के साथ जो जमीनें वक्फ थी उन पर कब्जा हिंदुओं का था। चूंकि बरतानवी हुकूमत ने सिखों को अलहदा मजहब नहीं माना था, लिहाजा गुरुद्वारों पर कंट्रोल किसका, इबादत गाह किसकी, सिखों की, कंट्रोल किसका, हिंदुओं का। तो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कुछ इस तरह का नाम था उसका। उसका मकसद क्या था कि हमारी इबादत गाहों का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अभी वो कमेटी है, वही कमेटी अब कंट्रोल करती गुरुद्वारों को। अब इसके लिए जाहिर बात है कि शेर के मुंह में से निवाला निकालना आसान तो नहीं ना, तहरीक चलानी पड़ती है। हुकूक कोई आसानी से नहीं देता जब तक कि आप लेने के काबिल ना हो। उन्हें तहरीक चलानी पड़ी। पुलिस जैसे अब भी है, उस वक्त भी पैसे वाले के साथ थी। पैसे वाला कौन था? हिंदू बनिया। लिहाजा दफा 144। अब सिखों के जत्थे निकलते थे 144 को डिफाई करने के लिए। उन जत्थों का मुझे एक साहब ने आंखों देखा हाल बताया है, अभी वो जिंदा है। 69 अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर, जो शख्स जाए जाके वेरीफाई कर ले। हाजी अब्दुल वाहिद साहब 1930 के एमए हैं इंग्लिश के। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा जत्था निकलता था, लेकिन सिखों के उस जत्थे को जो डिफाई कर रहा है 144 को, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, उन्हें हुक्म था हाथ बांधे रखो। नतीजा ये निकलता था, वो कहते मैंने आंखों से देखा कि सिपाही की लाठी सर पर पड़ी, सर फट गया, खालसा नीचे गिर गया, लेकिन हाथ बंधे रहे। नतीजा ये निकला कि कामयाब हुए, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, गुरुद्वारों का कंट्रोल उन्होंने हासिल किया। ये है असल में। मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया। उनके जहन में नहीं था कुरान मजीद में सूरह निसा में जो लफ्ज आया, कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो। आप अंदाजा कीजिए कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी तौर पर
اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں. توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں. یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں. یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو. کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے، کرتا بھی دے دو. کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے، تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. یا تو یہ وہاں ملتا ہے، اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا. اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا. کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. حکم نہیں ہے محمد کا. دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے. یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اس میں رو صبر کرو. ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫੂ ਐਦੀਅਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਰੱਖੋ. ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ. ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਬਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ. ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਫਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ. ਦਫਾ 144 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ. ਇਹ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਫੂ ਐਦੀਅਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ. ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਾਲਬਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ. ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰਾਈਕ ਸੀ, ਇhtਜਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. ਔਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅਗਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ. ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ. ਤੇ ਔਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇhtਜਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ
ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੈਸੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਫੂ ਅਈਦੀਅਕੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਤੇ ਇਸਤਕਲਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।